One, two, three. Hello and good evening, people. How was your day? I hope it went well by the grace of Almighty. I'm your host Hassan Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we have an article to continue, and in our previous day, just the day before weekend, we found an article about music cafes, why it didn't fly or take off in Bangladesh. So without further delay, we're going to jump right into the article. Article আমাদের সাথে পড়তে চাইলে যদি ঝাপসা দেখতে না চান রেজলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল মোবাইল থেকে হায়ার রেজলিউশন আর ডেসক্রিপশনে লিংক তো দেওয়া থাকছেই সো লেটস জাম্প ইনটু দ্য আর্টিকেল মিস্টার ইমরান let us begin. Yes, sir. According to Rashid, music cafe restaurant do not work in Bangladesh because the owners do not quite understand the business. At the end of the day, it is a food business where music is a part of the service. You are selling the ambience with food. The business owners said that there is a fine line between business and passion if you are thinking about setting up a music cafe. But the musicians have another extension regarding the state of the business. Some of them were almost banning themselves. As more and his bandmates added the nowadays anyone can claim to be a musician with the vast amount of the tutorials available on the internet. As a result, there is already a range of so-called bands and restaurants can even hear a bang for tuck of 500 to 800%, which brings the rates down for other musicians as well. Okay, so একটু ট্রান্সলেট করে দেখি এই পর্যন্ত কি অবস্থা আগে একটু আমি পড়ছি. According to Rashid, music cafe restaurants do not work in Bangladesh because the owners do not quite understand the business. তো প্রথমে কি বলা হচ্ছে যে যারা মিউজিশিয়ান যারা আছেন মালিকরা যারা আছেন তারা ব্যবসা বোঝেন না সোজা কথা. এই ব্যবসা বোঝার কারণে কি সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে কি বলে এটাকে at the end of the day it is a food business where music is a part of service. You are selling the ambience with food. The business owners say that there is a fine line between business and passion if you are thinking about setting up a music cafe. But the musicians have another explanation regarding the state of the business. Some of them were almost blaming themselves. As Moon and his bandmates added that nowadays anyone can claim to be a musician with a vast amount of tutorials available on the internet. As a result, there is already a range of so-called bands and the restaurants can even hire a band for taka 500 to 800 per show, which brings the rates down for other musicians as well. খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার. সো একটু ট্রান্সলেট করি মিস্টার ইমরান শুরুতে রাশেদ কি বলছেন রাশেদের মতে. According to the Rashid's মতে, music cafe restaurants do not work in Bangladesh because the owner do not quite understand the business. বাংলাদেশে মিউজিক ক্যাফে রেস্তোরাঁর মালিকরা ব্যবসাটা মানে ঠিক মতো আর কি বোঝে না. At the end of the day, শেষের দিনে দিন শেষে it is a food business. এটা একটি খাবারের ব্যবসা where music is a part of service. Part of the service, you are selling the ambience with food. যেখানে সঙ্গীত পরিষেবার অংশ আর কি, মানে পরিবেশ উইথ ফুড সাথে মানে খাবারের সাথে আর কি উইথ ফুড.
The business the business owner said, business মালিকরা বলতেছে that there is a fine, ইহা হয় খুব সুন্দর লাইন বিটুইন বিজনেস, মানে বিজনেস এবং লাইনের মধ্যে সুন্দর একটা and সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা। Yes. If you are তুমি থিঙ্কিং চিন্তা করো অ্যাবাউট সম্পর্কে সিটিং আপ এট মিউজিক ক্যাফে, যদি তুমি সিটিং আপ সিটিং আপ বলতে স্যার সিটিং আপ বলতে সেট আপ করা। বাট দ্য মিউজিশিয়ান হ্যাভ অ্যানাদার এক্সপ্লেনেশন, কিন্তু মিউজিশিয়ানের অন্য কিছু ব্যাখ্যা করার রিগার্ডিং দ্য স্টেট অফ দ্য বিজনেস। ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা some of them were almost blaming themselves. ওরা তাদের ছিল দোষ দোষ আরোপ ব্লেম দোষ, মানে মিউজিশিয়ানরা কেউ উপর মানে দোষারোপ করতেছে এরকম জাতীয়। তারপর As Moore and his bandmates, as Moore and his bandmates added, that nowadays anyone can claim to be a musician with the vast amount of tutorials available on the internet. As Moore and মুন এবং তার ব্যান্ড দলের সদস্যরা যুগ হয়েছে না nowadays hashtag, added the nowadays hashtag যুগ হয়েছে anyone যে কোনো can claim ক্লেম স্যার কি হচ্ছে এখানে? ক্লেইম, কোনো কিছু ক্লেইম করা, এটা মানে কি? দাবি করা, যে কেউ দাবি করতে পারে। আজকাল অনেকে দাবি করছে টু বি এ মিউজিশিয়ান উইথ দ্য ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ টিউটোরিয়ালস অ্যাভেলেবল অন দ্য ইন্টারনেট। মিউজিশিয়ানের সাথে একটা ভাস্টের পরিমাণ ভাস্ট হচ্ছে বিশাল, টিউটোরিয়াল, বিশালটা পরিমাণ হ্যাঁ। বাংলা এখানে বলা হয়েছে কি জানেন, যে মুন এবং তার ব্যান্ডমেটরা এটা দাবি করেছেন আজকালকার দিনে, এটা বলেছেন যে আজকালকার দিনে যে কেউ নিজেকে মিউজিশিয়ান দাবি করতে পারে, কারণ ইন্টারনেটে এখন বিশাল পরিমাণে টিউটোরিয়াল অ্যাভেলেবল আছে, টিউটোরিয়াল দেখে দেখে মিউজিশিয়ান হয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট একটা লিঙ্কার্স আছে, তারপর there is already তারা হয় a range of so-called already একটা রেঞ্জের of so-called এবং একটা রেঞ্জ আছে, মানে একটা একটা পুরো একটা শ্রেণী আছে সো কল্ড ব্যান্ডস। সো কল্ড ব্যান্ডস হচ্ছে তথাকথিত ব্যান্ড। তারা কি করে দেখেন, কেন তথাকথিত বলেছেন আপনি পরের লাইনে পড়লে বুঝতে পারবেন। and the restaurants can even hire and band for টাকা 500 to 800 per show, মানে 500 থেকে 800 টাকা একটা শুতে, which bring the rates down for other musician as well. মানে কিছু কিছু রেস্টুরেন্ট কি করে, একটা ব্যান্ডকে প্রতি শোতে 500 থেকে 800 টাকায় হায়ার করে নিয়ে আসে, ভাড়া করে নিয়ে আসে, যেটা অন্যান্য মিউজিশিয়ানদের জন্য রেটটা ডাউন করে দেয়। বিজনেসে তো তাই দেখি, তাই না মিস্টার ইমরান? ধরেন আপনার হচ্ছে খেয়ে দেয় কাজ নিয়ে আপনি মিউজিশিয়ান হয়ে গেছেন, আপনার 500 টাকা দিলে আপনি ওটা দিয়ে শো করতেছেন, এখন এটার কারণে যারা আসলেই মিউজিশিয়ান তাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে একটা কথা বলতে আমার শিওর শিওর। এখানে দুর্বলতাটা কোথায় আমার একটু বলেন তো, আমি ট্রান্সলেট করতে পারলাম না কেন? হ্যাঁ, এখানে মূল দুর্বলতা যেটা, সেটা হচ্ছে ভাগে ভাগে করাটা। ভাগে ভাগে বলতে এই যে আপনি এক একটা পার্ট ধরে ধরে করছেন, কিন্তু সেন্টেন্স কিন্তু
এইটুকু পার্টে শেষ না, অর্থ পাওয়া যায় না পুরোটা করতে গেলে। যেমন ধরেন জি দেখেন, একটা লাইন শেষ হয়েছে, বাট দ্য মিউজিশিয়ানস হ্যাভ অ্যানাদার এক্সপ্লেনেশন রিগার্ডিং দ্য স্টেট অফ বিজনেস, যে মিউজিশিয়ানদের একটা ব্যাখ্যা আছে, এখানে কিন্তু লাইনটা শেষ হয়নি। রিগার্ডিং দ্য স্টেট অফ বিজনেস, ব্যবসার পরিস্থিতি নিয়ে মিউজিশিয়ানদের আলাদা একটা এক্সপ্লেনেশন আছে। আমি কিন্তু উল্টো দিক থেকে ট্রান্সলেট করছি, দেখছেন? মূল কথাটা হচ্ছে স্যার, কি, স্টেট অফ এটাই বিজনেস। এটাই কিভাবে পারবো? পুরোটা পড়তে হবে, পরে বুঝতে হবে যে কি বলেছে। আপনি বাংলায় যেটা বুঝেছেন, ইংরেজিতে পরপর আপনার মাথায় এটা ট্রান্সলেট হয়েছে না, আপনি কি জি বুঝতে পেরেছেন সেটাই বলবেন এখানে, আক্ষরিক না, লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন না। আপনি কি বুঝেছেন সেটা হয়তো পিছনের অংশটা আগে চলে আসতে পারে, যেমন আমি এনেছি ব্যবসার পরিস্থিতি নিয়ে মিউজিশিয়ানদের আরেকটা এক্সপ্লেনেশন আছে। আর ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং ট্রান্সলেট করার কোনো প্রয়োজনও নাই। আপনার দিন শেষে এই জিনিসটাই ইংলিশে গুছিয়ে হয়তো লিখতে হতে পারে বা বলতে হতে পারে, তাই না? এটার জি কারণে জি আপনার বুঝতে হবে কি বলেছে, এবং এটাই আপনার বাংলায় ব্যাখ্যা করাটা হচ্ছে এইখানের কাজ। আপনি যেভাবে বুঝেছেন আপনি এভাবে বলেন, লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেট করার দরকার নেই। আপনি এই যে আরো একটা বোধহয় লাইন বাকি আছে, এটা করেন দেখি। এই যে শেষের লাইনটা আছে, এটা আপনি কি বুঝেছেন অ্যাজ এ রেজাল্ট থেকে? অনেক বড় একটা লাইন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলাফল অনুযায়ী আর কি। এভাবে না, পুরোটা পড়ে ফেলেন মনে মনে, তারপর দেখেন কি তথ্য পাচ্ছেন এখান অ্যাজ এ থেকে, রেজাল্ট সেটাই বলেন। there is already a range of so-called bands, and beer restaurants can even have a band for টাকা 500 টাকা per show, which brings the rate down for other musicians as well. সেন্টেন্সটা তো অনেক বড়। সেন্টেন্সটা অনেক বড়, কারণ মূল কথা কি, 500 থেকে 800 টাকায় এখন ব্যান্ডকে হায়ার করা যায় রেস্টুরেন্ট দ্বারা, তাই না? এবং এটা রেট কমিয়ে দিচ্ছে। মেইন কাহিনী হচ্ছে রেটটা কমানো অন্যান্য মিউজিশিয়ানদের জন্য। অনেক বড় লাইন আছে, বাট ট্রান্সলেটটা এভাবে আগাবে, মাঝে মধ্যে উল্টো দিক থেকেও করতে হয়, এটাই ট্রান্সলেশনের মজা। দুঃখ তথ্যগুলো কি লাগে সেটা স্যার, ধরতে হবে। এখনো হবে হবে, আস্তে আস্তে হবে, এখনো সমস্যা নেই। এখনো ক্লাস ওয়ানের মতো টুকটুক করে পড়তেছি, নিজের কাছে লজ্জা সমস্যা লাগে। নাই, এটা তো হবে। স্কিল লেভেল একটু দুর্বল আছে, এই জন্য সময় লাগছে, বাট হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। কারণ আপনি খুব ভালো করে জানেন যে ফাঁকিটা কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ওই জায়গাটাতে গ্যাপ ছিল আমাদের, দ্যাটস ওয়াই। আর পড়ার অভ্যাসটা নাই যে, এটা এখন হচ্ছে, এই কারণে সময় লাগছে। ওকে, মিস তৃষ্ণা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ওকে, তারপরে প্যারা দেখি। ইট টেকস এ লট অফ Okay. ইফোর্ট। It takes a lot of effort and pricey equipment to create professional music. We take 5 to 6,000 taka per show if it is a restaurant, which is the bare minimum if you calculate the expenses. And we can afford to do that because every one of us in the band has other full-time jobs. অ্যামিডস্ট। Amid Amidst this, it is some of us who are bringing the already low pay down even further. It is as if we are digging our own graves. ওকে, তো এটুকু ট্রান্সলেট করে দেখি কি অবস্থা। মিস তৃষ্ণা কি বলছেন উনি? প্রফেশনাল প্রফেশনাল মিউজিক গুলো করতে হলে অনেক এফোর্ট এবং অনেক দামি ইকুইপমেন্টের প্রয়োজন হয়। হুম। We take 5 to 6,000 টাকা per show if it is a restaurant. এটা যদি একটা রেস্টুরেন্টের শো হয় দেন তারা হচ্ছে 5 থেকে 6 হাজার টাকা দাবি করে বা চায় আর কি। হুম। which is the bare minimum if you calculate the expenses. এটা হচ্ছে মিনিমাম একটা মানে ক্যালকুলেশন হ্যাঁ, বেয়ার এর মিনিমামটা জন্য। হচ্ছে যেটা and না we নিলেই can না নিলেই না হয় আর কি, এটা আর কি বেয়ার মিনিমাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই মানে মিনিমাম, একদম মিনিমাম একটা ইয়েটা ওরা নিচ্ছে। and we can afford to do that because every one of us in the band has other full-time jobs. And এটা আমরা করতে we can পারছি afford কারণ মানে তারা এটা সাকুলাচ্ছে, তাদেরকে করতে পোষাচ্ছে পারছি কারণ যার, এটা আমাদের এটা আমাদের পোষাচ্ছে কারণ ফুল টাইম মানে ব্যান্ডটাকে তারা ফুল টাইম জব হিসাবে নিয়েছে। হুম, বলেছে যে
আমরা এটা তাদের ফুল টাইম আমাদের জব আছে। ফুল টাইম জব আছে। হ্যাঁ, মিস্টার মল্লিক ধরতে পেরেছেন যে আমাদের আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকের অন্যান্য ফুল টাইম জব আছে, গান গাওয়ার পাশাপাশি একটু তারা আবার ফুল টাইম রিপিট জব করতে করে। চাচ্ছি। তারপর And we can afford to do that because every one of us in the band has other full-time jobs. আচ্ছা, মানে হ্যাঁ আমি এখন ধরতে পেরেছি। মানে তারা এটা এফোর্ড করতে পারছে কারণ তাদের প্রত্যেকেরই হচ্ছে ব্যান্ডের সবারই হচ্ছে আলাদা হচ্ছে ফুল টাইম জব আছে হুম, এটার বাইরে, ব্যান্ডের বাইরে। আহ এটা কি স্যার, এই যে amidst this এর মধ্যে linking word এর মধ্যে amidst এর মধ্যে, আচ্ছা, it is some of us who are bringing the already low pay down ever further। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কেউ আছে যারা কেউ লো কেউ আছেন। পেতে, হ্যাঁ কেউ কেউ আছে যারা শো করে, এবং ইট ইজ অ্যাজ ইফ উই আর ডিগিং আওয়ার ওন গ্রেভস, মানে এটা হচ্ছে নিজেদের কবর নিজেরা খোঁড়ার মতো সমতুল্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এর মধ্যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা এই যে লো পেটা, কম যে পারিশ্রমিকটাকে এটা আরও নামিয়ে দিচ্ছেন। এমনটা হচ্ছে যে আমরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছি। এটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, সত্যিকারের খবর খোঁড়ার অর্থে এটা যাচ্ছে না। ওকে, সো মিস্টার মাসুম, আর ইউ দেয়ার, শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, মিস্টার মাসুম জাস্ট লেফট। সো মিস্টার মল্লিক, আই থিঙ্ক ইটস ইউর টার্ন। অ্যান্ড দে ব্লেম Okay, দ্য so রেস্টুরেন্ট ওনার্স এখান থেকে। and they blame the restaurant owners as well to some extent. For the last 7 years, Moon and this band have performed in several restaurants in the capital, and what they have noticed is that most of the owners do not know about music, how it is performed. It is not just a small corner where anyone can sit with a guitar and sing. They do not want to. They do not want to pay music as well. মাচ অ্যাজ ওয়েল। এখানে হ্যাঁ as well। এখানে বলতে চাইছে যে তারা দে ব্লেম দ্য রেস্টুরেন্ট ওনারদের তারা ব্লেম করতেছে কিছু দূর পর্যন্ত, আহ, কিছু পরিমাণ কিছু দূর এক্সটেন্ড। পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটা যেমন বলতেছে তার একজনের এক্সপিরিয়েন্স ফর দ্য 7 ইয়ার্স, ফর দ্য লাস্ট 7 ইয়ার্স গত 7 বছর মুন ধরে। অ্যান্ড গত 7 বছরে মুন অ্যান্ড হিজ ব্যান্ড হ্যাভ পারফর্মড ইন সেভারাল রেস্টুরেন্ট। মুন এবং তার ব্যান্ড এটা গত 7 বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় শহরের বিভিন্ন জায়গায় তারা শো করতেছিল, এবং তারা নোটিশ করছে যে মোস্ট অফ দ্য ওনার্স ডু নট নো, যারা রেস্টুরেন্টের ওনার বেসিক্যালি তারা এই জানেন না। উম, তারা মিউজিক সম্বন্ধে কিছু জানে না, এবং এটা কিভাবে পারফর্ম করে সেটাও জানে না। তারা মনে করে ইট ইজ নট জাস্ট এ স্মল কর্নার, ইট ইজ নট জাস্ট এটা এরকম না যে একটা একটা কর্নার তাদের ছেড়ে দিল এবং তারা বসলো এবং গিটার নিয়ে গান গেল, যে বিষয়টা কেউই এরকম বসে না। গেল, যে সেটা কেউই বুঝ- গিটার নিয়ে বসে গেল এবং হ্যাঁ, গান গাইল। এবং হ্যাঁ, দে ডু নট ওয়ান্ট টু পে মাস অ্যাজ ওয়েল। তারা মানে টাকাও দিতে চায়। তাদের যে প্রাপ্য সেটা সেটাও দিতে চায় না আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে মিউজিক সম্পর্কে ধারণাই নেই, যে কেউ গিটার নিয়ে বসে যাবে, গান গাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, ওকে, সো নেক্সট ইন লাইন মিস্টার মিস তনু আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড ইভিনিং, গুড টু হ্যাভ ইউ ব্যাক। গুড ইভিনিং। সো মিউজিক ক্যাফেতে আমরা ছিলাম। জি, তো রাশেদ, অন বিহাফ অফ দ্য রেস্টুরেন্ট ওনার্স, এখান থেকে একটু বলুন। একটু সময় দেন ভাইয়া। টিউন অ্যান্ড বাইটের একটা মানে ছবি আছে, ফোনে গান নাকি? গাচ্ছে ওখানে জি, একটা হ্যাঁ ছবি হ্যাঁ দেওয়া আমি আছে। দেখেছি ফোনে। ব্যাকে গেলে ফোনে যখন স্কাইপে ক্লাস করি, ব্যাকে গেলে ওই লিংক থেকেও বেরিয়ে যায়, এখানে একটা কারণ বের হয়ে আছে, যায় এই জন্য। লিঙ্কটা ওপেন করা হচ্ছে স্কাইপে থেকে, দ্যাটস ওয়াই। লিঙ্কটা কপি করে ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতে হবে, তাহলে আর এই সমস্যাটা হবে না। কারণ স্কাইপের মধ্যে ওপেন হলে যখন মিউট আনমিউট করবেন বা এই জাতীয় কিছু হলে চলে যাবে, সবাইকে বলবো এই কারণে কপি করে লিঙ্কটা ব্রাউজারে পেস্ট করতে হবে, তাহলে ঠিক আছে।
তাহলে স্টার্ট করি, শুরু করি। Sure. Rashid, on behalf of the restaurant owners, agrees that there are a lot of bands and musicians that want to perform, and we have to take editions to choose from them. I must say, some of them lack professionalism, but as we can't afford big bands or musicians, it is the small local bands and musicians that we opt for. While the big bands charge in lakhs per show, small bands are available for taka 5,000 to taka 10,000. Rashidul informed this correspondent, and there is no particular policy or rule regarding the re- hmm, renew, Remuneration. Remuneration. Hmm. remuneration of the musicians, which is a problem. Okay, thank you. So এটুকু ট্রান্সলেট করে দেখি, একটু শুনি আগে প্রনাউন্সিয়েশন গুলো। Rashid, on behalf of the restaurant owners, agrees that there are a lot of bands and musicians. Musicians এর আগে apostrophe দেওয়া মানে হচ্ছে তথাকথিত musicians that want to perform, and we have to take auditions to choose from them. I must say some of them lack professionalism, as we cannot afford big bands or musicians. It is the small local bands and musicians we opt for. While the big bands charge in lakhs per show, small bands are available for 5 to 10,000. Rashidul informed this correspondent. And there is no particular policy or rule regarding the remuneration of the musicians, which is a problem. So, শুনি রাশেদ কি বলছেন রেস্টুরেন্ট মালিকদের পক্ষ থেকে। Rashid, on behalf of the restaurant owner, Rashid রেস্টুরেন্ট মালিকদের পক্ষ থেকে agrees that there are একমত হয়েছে যে অনেক ব্যান্ড বা তথাকথিত মিউজিশিয়ান যারা তারা পারফর্ম করতে চায়, choose them from them. Purchase from them addition. We have to take addition. I must say, আমি অবশ্যই বলবো, some of them lack professionalism. অনেকেই প্রফেশনালিজমের অভাব আছে। এটা হচ্ছে বাংলাটা ভুলে যাই মাঝে মধ্যে, পেশাদারিত্বের ঘাটতি আছে। পেশাদারিত্বের ঘাটতি আছে। আমি অবশ্যই বলবো অনেকে পেশাদারিত্বের ঘাটতি আছে, বাট অ্যাজ উই কান্ট অ্যাফোর্ড, কিন্তু যেহেতু আমরা অ্যাফোর্ড মানে বড় ব্যান্ড অথবা বড় মিউজিশিয়ান দলকে এফোর্ড করতে পারছি না, ইট ইজ দ্য স্মল লোকাল ব্যান্ড অ্যান্ড মিউজিশিয়ান দ্যাট উই ওপ্ট ফর। হচ্ছে বেছে নাও, যার কারণে আমরা ছোট যে লোকাল ব্যান্ড এবং মিউজিশিয়ান আছে তাদেরকে বেছে নিচ্ছে। While the big bands charge in lakh, যখন বড় ব্যান্ড গুলা চার্জ করে প্রত্যেক শোতে লাখ টাকা, ছোট ব্যান্ড যে অ্যাভেলেবেল 5,000 থেকে 10,000 টাকায়। রাশেদুল ইনফর্ম দিস করেসপন্ডেন্ট, রাশেদুল তার করেসপন্ডেন্টকে এই বিষয়ে ইনফর্ম করে জানিয়েছে। করেসপন্ডেন্ট মানে কি? ইংরেজিতে চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা। করেসপন্ডেন্ট সংবাদপত্রে থাকে, ওই প্রত্যেকটা খবরের মধ্যে লেখা থাকে যে ক্রাইম করেসপন্ডেন্ট, লোকাল করেসপন্ডেন্ট, সম্পর্কিত সংবাদদাতা, স্থানীয় সংবাদদাতা, একটা কথা আছে না, লোকাল করেসপন্ডেন্ট। এটা পড়েছিলাম হচ্ছে ওই পত্রিকার নিয়ে কিছু কাজ করার সময়, ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে ছিল। রাশেদুল যে সংবাদদাতা আছে তাকে তথ্য দিলেন
অ্যান্ড তাকে তথ্য দিলেন যে লোকাল যে ছোট ব্যান্ড দলগুলা আছে তাদেরকে তাদেরকে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় 10,000 থেকে 5,000 টাকায়। অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো পার্টিকুলার পলিসি অর রুল, এবং এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট পার্টিকুলার পার্টিকুলার পলিসি মিনস অংশীদারিত্বের কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল। পলিসি বা নিয়ম নীতি নাই আর কি, সোজা কথা। পার্ট পলিসি ও রুল মানে হচ্ছে নিয়ম নীতি। সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নীতি নাই মিউজিশিয়ানদের রিমিউনারেশনের ব্যাপারে। এটা প্রোনাউন্সিয়েশন আমার প্যাচ লাগে। রিমিউনারেশন শব্দটার অর্থ কেউ জানেন? এটা সিনের হচ্ছে অনারিয়াম। কি অনারিয়াম হচ্ছে? রেমুনারেশন এটা তো হচ্ছে, এটা হচ্ছে যেন তাদের পেমেন্ট, তাদের পারিশ্রমিক মিউজিশিয়ানদের পেমেন্ট, এটাকে একটু পারিশ্রমিক। পারিশ্রমিক বা সম্মানী বলেন একটা শব্দ আছে। অনারিয়ামটা হচ্ছে সম্মানী, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্মানী। হ্যাঁ ওটা বলে রিমিউনারেশন, অনারিয়াম, এই ধরনের কিছু ফর্মাল নেম আছে। তো এটা একটা সমস্যা বলা হচ্ছে। ওকে, And there is no particular policy, এবং এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই অনারিয়াম দেওয়ার, মিউজিশিয়ানদের অনারিয়াম দেওয়ার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই, which is a problem, যেটা একটা সমস্যা। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যে নিয়ম নীতি না থাকার কারণে এটা আবার একটা সমস্যা। আবার সুবিধা আছে, বড় ব্যান্ডগুলো লাখ টাকা চেয়ে বসে পার শোতে, কিন্তু ছোটো ব্যান্ড 5-10 হাজারে হয়ে যায়। আর কত দিতে হবে এটা হচ্ছে আগে থেকে ঠিক করে রাখা নাই, কথা বলে নিতে হয়। তো আব্দুর রশিদ, ডার্ক মিউজিক ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, উনি কি বলছেন? মিস্টার মইনুল আই থিঙ্ক ইজ উইথ আস। মিস্টার মইনুল আছেন? I think he's not available at the very moment, so I'd like to call back Mr. Imran. Mr. Imran, পরের প্যারাতে কি বলছে শুনি। জি স্যার। The Rashid, manager of the Dark Music Cafe and Restaurant site. We have the Hotel and Restaurant Act 2014 and also Hotel and Restaurant Rules 2016, but none of these includes any rules for music restaurants. This is the problematic for both the restaurant owner and the musicians. ওকে, তো একটু আমি করে দিই, ওয়ার্ডগুলো মানে বলে দিই। হ্যাঁ, এখানে অ্যাক্ট মানে কি? হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাক্ট 2014। অ্যাক্ট মানে আইন। আইন। মানে রেস্টুরেন্ট রুল, রেস্টুরেন্ট রাইট। অ্যাক্ট মানে আইনও হয়, আবার অ্যাক্ট মানে অভিনয় করা হয়। দেখেন এক এক জায়গাতে এক এক করতে যাচ্ছে। এটার আগে পরে 2014 সালে দেওয়া মানে এটা অভিনয় না, এটা হচ্ছে আইন ধরে নিতে হবে। প্রবলেমেটিক হচ্ছে সমস্যাদায়ক না, ঝামেলার ব্যাপার, প্রবলেমেটিক। এই দুটোই মনে হয় হচ্ছে না আছে। সো মিস্টার ইমরান, দেখি ট্রান্সলেট করে। Yes. Abdul Rashid, manager of the Dark Music Cafe and Restaurant. Abdul Rashid, manager of the Dark Music, মানে ডার্ক মিউজিক ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার। ডার্ক মিউজিক ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বলছে, উই হ্যাভ, আমাদের আছে দ্য হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট আছে অ্যাক্ট হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট 2004, অ্যাক্ট, একসাথে হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাক্ট, Hotel and Restaurant Act 2040 and also Hotel and Restaurant Rule 2060, মানে 2014 এবং হোটেল and Restaurant Rule 2016, দুটো ধারা আছে, আইনের দুটো দুটো ধারা ধারা আছে। বাট কিন্তু none of this include any rules, মানে যুক্ত হয় নাই কোনো রুলস ফর দ্য মিউজিক রেস্টুরেন্টস। মিউজিক রেস্টুরেন্টের কোনো যুক্ত হয়, কোনো আইন যুক্ত হয়নি, ধারা যুক্ত হয়নি, রেস্টুরেন্টের জন্য কোনো রুলস ইনক্লুড হয়নি, ইনক্লুড হয়নি আর কি, মানে এটার সংজ্ঞাতেই নাই। এবং এটা কি দিস ইজ দ্য সমস্যা? প্রবলেমেটিক। হ্যাঁ, ইহা হয় প্রবলেমেটিক, মানে কি বললেন? ঝামেলার ব্যাপার। ঝামেলার। দিস ইজ দ্য প্রবলেমেটিক ফর বোথ দ্য রেস্টুরেন্ট ওনার অ্যান্ড দ্য মিউজিশিয়ান। এটাই ইহা হয় ঝামেলার ব্যাপার ফর বোথ, উভয়ের, রেস্টুরেন্ট এবং রেস্টুরেন্ট মালিক এবং মিউজিশিয়ানদের উপর একটা ঝামেলার ব্যাপার। আচ্ছা আচ্ছা, বাট হোয়াট ডু দ্য কাস্টমার সে? কাস্টমাররা কি বলছেন? খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। দেখে একটু দেখে, এই তো মিস্টার ইমরান হচ্ছে তো আস্তে আস্তে। ওয়ার্ডগুলো মানে জানবেন, পুরোটা একসাথে করবেন, হয়ে যাবে, সমস্যা। মাঝে মাঝে উল্টো দিক থেকে শুরু করবেন।
Yeah. So what do the customers say? দেখি এটা একটু শুনি। মিস তৃষ্ণা, অপূর্ব জি স্যার। ইব্রাহিম এন্ড আসমা আক্তার কি বলছেন? Apurvo Ibrahim and Asma Akhtar, a newlywed couple who went to Tune a Bite restaurant recently, said although the music was a nice touch, the food was a বিট। bit overpriced. Bit overpriced. They also felt the restaurant environment was on the noisier side. ওকে, তো ট্রান্সলেট করি এখান থেকে কি বলেছে এখানে। অপূর্ব ইব্রাহিম এন্ড আসমা আক্তার হচ্ছে নববিবাহিত দম্পতি। তারা হচ্ছে টিউন অ্যান্ড বাইট রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল রিসেন্টলি, মানে কিছুদিনের মধ্যে। এন্ড অলদো দ্য মিউজিক ওয়াজ দ্য নাইস টাচ। আচ্ছা, মিউজিক যদিও একটা ভালো একটা ব্যাপার ছিল। কিছু ব্যাপার ছিল, বাট সেখানে খাবারের দাম অনেক বেশি রাখা হয়। দে অলসো ফেল্ট দ্য রেস্টুরেন্ট এনভায়রনমেন্ট, এবং তারা আরো আম, অনুভব মানে করেছেন। অনুধাবন করেছিল বা ফিল করেছিল যে রেস্টুরেন্টের এনভায়রনমেন্টটা, পরিবেশটা খুবই মানে দূষিত, মানে শব্দ দূষণ হয় আর কি, একটু নয়েজিয়ার সাইড হয়ে যায়, আওয়াজ মানে একটু শোরগোল টাইপের বেশি ব্যাপার হয়। ছিল, হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো নাও মোহাম্মদ সিফাত একজন ইয়াং জার্নালিস্ট, উনি কি বলছেন এটা একটু শুনি। মিস্টার ইমাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? ইমাম সাহেব আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন। মাইক্রোফোন অন করেন দেখি, ইফ ইউ আর দেয়ার। আছেন? ওকে, স্টিল নট হিয়ারিং এনিথিং ফ্রম হিম। নেক্সট ইন লাইন দেখি, মিস্টার মল্লিক স্যার and Mr. Masum, you'll be next, so get ready. Mohammad Sir. Sifat. Mohammad Sifat, a young journalist based in Dhaka, also felt the food was uh, relatively expensive. Normally, an average Platter. platter cost like a 200 or 250, but here you will have to pay 350 for a similar platter, and the packages are set in such a way that if you want to dine by yourself, you will have a pay a lot. কি বলেছে? এখানে মোহাম্মদ সিফাত বলছে যে উনি একজন ইয়ং জার্নালিস্ট, ঢাকাতেই কাজ করে। উনিও ফিল করছে যে ফুডের দামটা রিলেটিভলি অনেক বেশি এই জায়গায়। নর্মালি এই জায়গায় তুলনামূলকভাবে বাংলা করি তুলনামূলকভাবে দামি, নর্মালি হ্যাঁ। এই জায়গায় এভারেজ প্রাইস এক প্লেট এক প্ল্যাটার, প্লেটের একটা প্লেট না, প্ল্যাটার হচ্ছে একটা প্ল্যাটার একসাথে বেশ কিছু আইটেম যুক্ত হয়ে একটা অনেকগুলো প্ল্যাটার। খাবারের সমন্বয়। হ্যাঁ, ওই এক প্লেটারের দামটা মূলত 200 থেকে 250 টাকার ভিতরে, বাট এই এই জায়গা এই জায়গাতে আমরা 350 টাকা করে নেই সিমিলার প্লেটার। and the packages are set as such a way that if you want to dine by yourself, you will pay to lot. we So will have to pay a lot, আপনাকে অনেক টাকা দিতে want হবে। to dine মানে কি? ডাইন মানে হচ্ছে খেতে যাওয়া, বাইরে খেতে যাওয়া। আচ্ছা, তাহলে মানে যদি বাইরে খেতে যাওয়া হয় তাহলে যে আর কি বাই ইয়োরসেলফ, অনেক টাকা খরচ, নিজে নিজে। নিজে নিজে যদি বাইরে, হ্যাঁ, প্যাকেজগুলো এমন ভাবে তাহলে সেট অনেক করা যে আপনি যদি একা একা খেতে যান আপনার পকেট খালি হয়ে যাবে। পকেট থেকে অনেক হ্যাঁ, এটার কথা বলা হয়েছে। ওকে, দেখেন আমি অনেক টাকা দিতে হবে না বলে বললাম পকেট খালি হয়ে যাবে, কিন্তু কথা তো একই বোঝালো, তাই না? এটা হচ্ছে কি শুনতে ভাল লাগে যেটা সেটা বলা। আর যেমন ইয়ং জার্নালিস্ট বেসড ইন ঢাকা, এটাকে বলা যেত কি ঢাকা ভিত্তিক একজন জার্নালিস্ট। আপনিও সুন্দর করে বলেছেন কিন্তু জিনিসটাকে, এটাই হচ্ছে মানে অনুবাদের মজা, যে শুনতে ভাল লাগতে হবে। বাট রাশেদুল রশিদ উনি কি বলছেন মিস্টার মাসুম? But Rashidul Rashid, the owner of restaurant, said the fact that we are a music restaurant does not add up to the food price. It is entirely for the entertainment value that we want to serve our customer. But Rashidul Rashid, the owner of the restaurant, said, restauranter owner Rashidul Rashid বলেছিলেন the fact that we are ব্যাপার হচ্ছে
উই আর এ মিউজিক রেস্টুরেন্ট। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা হচ্ছি মিউজিক রেস্টুরেন্ট, ডাজ নট অ্যাড আপ টু দ্য ফুড প্রাইস। আমরা ফুড প্রাইসটা তার মূল্যটা বাড়াতে পারি না, বাড়াই না। এটা খাবারের মূল্যের সাথে যোগ হচ্ছে না, মিউজিক যেটা এটার কথা বলা হয়েছে। খাবারের মূল্যের সাথে যোগ হচ্ছে না। ইট ইজ এন্টায়ারলি ফর দ্য এন্টারটেইনমেন্ট। এটা সর্বসম্মতভাবে একটা বিনোদন, ভ্যালু দ্যাট উই ওয়ান্ট টু সার্ভ আওয়ার কাস্টমার। এটা মানে আমাদের কাস্টমারদের বিনোদনের ক্ষেত্রে অ্যাড করা হয়, সার্ভ করি আমরা। আর দুইটা লাইন আছে, পড়ে ফেলেন। and about the interior being noisy, এবং ইন্টেরিয়র বিং নয়েজি, আমাদের মানে গোছানোটা মানে ওই যে উপরে যে একটা কমপ্লেইন ছিল না মিস তৃষ্ণা যেটা বলছিলেন, যে ওরা বলেছে যে একটু নয়েজি, ওই নয়েজির ব্যাপারে, হ্যাঁ উনি ওই নয়েজির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এর আভ্যন্তরীণ পরিবেশটা একটু নয়েজি, এটার ব্যাপারে বলেছেন। রাশেদ সেই আওয়ার লাইভ মিউজিক স্টার্ট এট 7 PM। রাশেদ আরো বললেন যে আমাদের লাইভ মিউজিকটা সন্ধ্যা 7টায় শুরু হয় এন্ড ইন্ডস এট 10 এবং শেষ হয় রাত্রি 10টায়। ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ডে, এবং বাকি দিন দ্য রেস্টুরেন্ট ইজ লাইক এনি আদার ডাইনিং স্পেস। বাকি সময়টা এই রেস্টুরেন্টটা রাতের খাবারের সময় হিসেবে অন্যান্য জায়গার মতোই, অন্যান্য খাবারের জায়গার মতোই রেস্টুরেন্টটা। মানে এখানে একটা ব্যাপার আছে, নয়েজিয়ার হওয়ার পিছনে কারণ আছে। ধরেন রেস্টুরেন্টে তাহসান গেল, মানুষ কিন্তু তখন আর বলবে না যে উনি যতই চিল্লায় গান গায় একবার নয়েজি না, ঠিক আছে ওকে। বাট ধরেন মাহফুজুর রহমান সাহেব গেলেন বা অন্য কেউ চলে গেলেন, তখন বলবে আরে, যদিও উই আর বিগ ফ্যান্স অফ মাহফুজুর রহমান, মানে বিশেষ করে তার, বাট তখন বলবে যে না দূর, এটা তো নয়েজ আসছে, এটা বলতেই পারে। ওকে, ওনারা ভুলে গেছিলাম, ওনারা আমার মনে করাই দিলেন। না উনি ঈদ ছাড়া তো ওনার গান পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা অপেক্ষায় আছি অধীর আগ্রহে। এবারটা ভালো হয়নি, এবার পারফরমেন্সটা আরো ভালো করা দরকার ছিল, বিশেষ করে একটু ওল্ড ধাঁচে চলে গিয়েছিল। যাক, সমস্যা নেই। ওকে, কন্টিনিউ করি মিস তনু, পরের প্যারাটা। Milon Mahmood, the manager of 33 restaurant, informed us that মিলন মাহমুদ 33 ম্যানেজার আমাদেরকে তথ্য দিলেন যে our patrons mostly comprise of the youth comprise of the youth and young families. আমাদের patrons মানে এমনিতে পৃষ্ঠপোষক বা সমর্থক। পৃষ্ঠপোষক, হ্যাঁ ভুলে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার আছে, প্যাট্রনের একটা মানে কিন্তু হচ্ছে ওই যে খরিদ্দার বলে না, ক্রেতা, তারা হ্যাঁ এখানে বলবে। আচ্ছা, কম্প্রেস বুঝিয়েছো? গঠিত, হ্যাঁ মূলত গঠিত কাদের দ্বারা? তরুণ এবং তরুণ পরিবার। আমাদের প্যাট্রন মোস্টলি কম্প্রেস, আমাদের ক্রেতা, অধিকাংশ ক্রেতা গঠিত ইয়াং এবং যুবক এবং তাদের ফ্যামিলি নিয়ে। হ্যাঁ, নববধূদের কথা বলা হচ্ছে। In the evening, সন্ধ্যায় এই গ্রুপ কাম টু দ্য রেস্টুরেন্ট, এবং সন্ধ্যায় এই গ্রুপ রেস্টুরেন্টে আসে। That is why যার কারণে we have music shows primarily in the evening. যার কারণে সন্ধ্যার সময় আমরা সাধারণত মিউজিক শোটা, প্রাইমারিলি মানে হচ্ছে মূলত ইভিনিং এ থাকে। ওকে, সো বিজনেসম্যান, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিজনেসম্যানরা ফাইনালি কি বলছেন এটা একটু শুনি। সো মিস্টার মাসুম, মিস্টার ইমামকে তো আমরা শুনতেই পেলাম না আজকে। মিস্টার ইমাম কি আছেন আমাদের সাথে? মাইক্রোফোনটা অন করলে একটু আওয়াজ পেতাম। আপনার জন্য শেষের প্যারাটা রাখা ছিল। অ্যাকর্ডিং টু দ্য বিজনেসম্যান অনুসারে, ইফ ইট ইজ দ্য মিউজিক দ্যাট ইউ আর প্যাশনেট অ্যাবাউট, যদি এটা মিউজিক হয় যেটার প্রতি তুমি অনেক বেশি প্যাশনেট, মানে আগ্রহী, ইউ প্রবাবলি শুড এস্টাবলিশ এ পারফরম্যান্স স্পেস। তুমি নিশ্চয়ই, তুমি সম্ভবত এই স্থাপন করতে পারবে একটা পারফরম্যান্স স্পেস রেদার দেন এ রেস্টুরেন্ট, মানে রেস্টুরেন্টের বিপরীতে, তাই না স্যার? বরঞ্চ রেস্টুরেন্টের চাইতে করা উচিত পারফরম্যান্স স্পেস করা উচিত, যদি মিউজিকই প্রাধান্যটা থাকে আর কি।
And on the other hand, এছাড়া অন্যদিকে, if you think music will bring overnight profit to your food business, then you should spend the money on the quality of food and interior rather than on music. অন্যদিকে যদি তুমি মনে করো যে মিউজিক উইল ব্রিং, মানে মিউজিকটা আরো বেশি মুনাফা দেবে তোমার ফুড ব্যবসা থেকে, তাহলে তোমার উচিত খাদ্যের কোয়ালিটিটা বাড়ানো। এখানে একটা ব্যাপার আছে, ওভারনাইট প্রফিট। যদি আপনার মনে হয় যে মিউজিকটা আপনাকে রাতারাতি, ওভারনাইট প্রফিট হচ্ছে রাতারাতি আপনাকে ব্যবসায় প্রফিট নিয়ে আসবে, সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? সেক্ষেত্রে কি করতে হবে বলেন? Because setting up a proper music cafe or restaurant require a passion for music. কারণ এটা সেটিং আপ এ প্রপার মিউজিক ক্যাফে, একটা মিউজিক ক্যাফে খুলতে গেলে রেস্টুরেন্টের প্রয়োজন হবে প্যাশন ফর মিউজিক। মিউজিকের বিষয়ে একটা ধৈর্য থাকতে হবে, তার প্যাশন থাকতে হবে, তার আবেগ থাকতে হবে, ভালোবাসা থাকতে হবে, আবেগ থাকতে হবে, ভালোবাসা থাকতে হবে। Absolutely correct you are. So that ends our article. খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে একটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি একটা বিজনেস বা একটা বিজনেস মডেল কীভাবে ফল করলো, এটা কিন্তু এটার মূল মানে বিষয়। খেয়াল করেছেন? এটা কিন্তু এই আর্টিকেলটার মূল টপিক ছিল, যে একটা নতুন বিজনেস আইডিয়া, যে মিউজিক ক্যাফে, যে একটা ক্যাফেতে যাব, গান শুনবো এবং খাবার খাবো, এই আইডিয়াটা কেন চললো না ঢাকার মধ্যে, এইটা নিয়ে হচ্ছে পুরো আলোচনাটা। এখানে কিন্তু খাবার নিয়ে কথা বলা হয়েছে, মিউজিক নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এবং রেস্টুরেন্টের পরিবেশ, ব্যবসা, এভরিথিং নিয়ে এখানে টাচ করা হয়েছে। কিন্তু আমার ফোকাসটা কোথায় ছিল? ওয়াই মিউজিক ক্যাফেস আর ফেল টু টেক অফ ইন ঢাকা। পুরো আর্টিকেল জুড়ে কিন্তু এই টোনটা ধরে রাখা হয়েছে। এটাই কিন্তু হচ্ছে ফোকাসড রাইটিং। আপনি একটা টপিক বেছে নিয়েছেন, আমি এই টপিকে লিখবো, এটা তো ধরে রাখবো, এটা হচ্ছে এখানে মূল কাজ ছিল। সো নেক্সট দিন টপিকটা আপনাদের জন্য অতটা কঠিন থাকবে না, যে কেন এটা ফল করেছিল, নট লাইক দিস বিজনেস। ওটা বিজনেস অ্যানালিস্ট যারা আছে, ব্যবসা বিশ্লেষক, এটা তাদের কাজ। আপনাদের কাজ খুবই সিম্পল। আপনাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে আপনাদের রেস্টুরেন্টের অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন থাকে না, এক এক রেস্টুরেন্টে গেলে তো এক এক রকম অভিজ্ঞতা হয়। যেমন ওই দিন একটা রেস্টুরেন্ট দেখলাম যে পুরো ফ্লোরটাই হচ্ছে বাধাই করা টাইলস দিয়ে, সেখানে মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি টেবিলে বসে খাচ্ছেন, পানির মধ্যে সেখানে মাছ ঘুরছে। দেখেছেন এটা? হ্যালো, আমি কাউকে শুনতে পাচ্ছি না। আছেন? না স্যার, এটা দেখছি স্যার, ইউটিউবে দেখছি স্যার। আমি ফেসবুকে দেখেছি, বাট ইন্টারেস্টিং লাগলো। আবার একটা কক্সবাজার একটা রেস্টুরেন্ট হলো যে উপরের গ্লাস টপের মধ্যে বসানো, মানে স্বচ্ছ একদম, মনে হবে আকাশে বসে আছে। তারপর চিটাগংয়ে একটা রিভলভিং রেস্টুরেন্ট ছিল। আমাদের মাওয়াতে আছে স্যার, মাওয়াতে। হ্যাঁ, ভাসমান ভাসমান রেস্টুরেন্ট আছে কিছু জায়গাতে, নৌকার মধ্যে রেস্টুরেন্ট হয়, তাই না? যে হাউস বোটগুলো, ওখানে রেস্টুরেন্ট হয়, ভাসমান রেস্টুরেন্টগুলো অনেক মজার মজার। কিছু রেস্টুরেন্ট আছে মাছের জন্য বিখ্যাত, কিছু ভর্তার জন্য বিখ্যাত। আপনার এই ধরনের কোনো রেস্টুরেন্ট ভিজিটের অভিজ্ঞতা আপনি বলতে পারেন, যে থাকে না যে খাওয়া দাওয়া, বাইরে খাওয়া দাওয়া কম বেশি তো সবারই হয়। ইভেন টং দোকানের টাকি মাছের ভর্তা যেটা, সেটার টেস্ট নিয়েও বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু স্টেট ইউর রেস্টুরেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। সেখানকার ইন্টেরিয়র কেমন ছিল, প্রথম কথা, ভেতরকার অবস্থা। যেমন এখানে একটা রিভিউ আছে যে ইন্টেরিয়রটা একটু নয়েজি ছিল, খাবার মান কেমন ছিল, ডেকোরেশন কেমন ছিল, খাবারের প্রাইস কেমন মনে হয়েছে, কী কী আইটেম খেয়েছিলেন, কার সাথে গিয়েছিলেন, মানে ওভারঅল আপনার অভিজ্ঞতাটা, এটা ইয়োর রেস্টুরেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, এইটা নিয়ে বলতে পারি। সম্ভব না? যেহেতু একদম বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতা। আই থিঙ্ক ইটস পসিবল। মিস্টার ইমরান বলেছেন সম্ভব। বাকিদের কি অবস্থা? আওয়াজ পাচ্ছি না তো। জি ইনশাআল্লাহ সম্ভব, তো অবশ্যই স্যার। ওকে, ডেফিনেটলি উই উইল ট্রাই। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার। যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। সো আশা করছি আর্টিকেলটা আপনারাও অবসর সময় বসে বসে পড়বেন, অ্যান্ড আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং. So until we meet again, stay safe, keep learning, and have a good time. Take care, everyone. Have a nice day. Have a nice time. Good night. থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Alaikum Thanks, assalam sir. wa rahmatullah. Take care.